परोस में तो गोधन बांधा दी पण धोवानी हूँ जानी रे गाय ने परोसे में गोधन बांध्या या गुदा दोयानी हूँ जानी रे राम राम राम। वासरू भरोसे में छोकरा बांधा वासरू भरोसे छोकरा बांधा वासरू भरोसे में छोकरा बांधा बांधा छे बहु ताणी रे लल जानी रे कानूड़ा रवाई भरोसे में घोसरू लीधू रवाई भरोसे में घोसरू लीधू वलोवानी जानी रे राम राम। रवाई भरोसे दोष रूली वलोनानी हूँ जानी रे राम राम राम। आ नेत्रा भरोसे साड़ी लीधी नेत्रा वाह में साड़ी लीधी अने दूध मारेड़ा पानी रे कानूड़ा तोरी गोवाला मोरलिए लल जानी रे कानूड़ा तोरी गोवाला ए हाँ गल 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 चमके तो गेली गेली मने चौका है जे गेली गेली मने चौका है जे गेली हुआ रंग मारे लीरे राम राम। गेली गेली सौ को कहे थे गली गली हेली रंग हेली रे राम राम राम। भलखेड़ा नेता नरसिंह स्वामी ए पुरवती तो बंधाणी रे कानूड़ा ओम जय काना काला प्रभु जय काना मिठी मिठी मोरली वाला नंदवर नंद दुला गोपियन का प्यारा प्रभु जय गाना कामन गारा कामन बहुती वाला कामन बहुती माखन चोरी मोहन माखन चोरी मोहन चित चोरी लीधा प्रभु जय गाना काला
નંદ યશોદા કે ઘર વૈકુંઠ ઉતારી વાલા વૈકુંઠ ઉતારી કાલિય મર્દન કીધો કાલિય મર્દન કીધો ગાયોને ચારી પ્રભુ જય કાના કાળા હે ગુણ તણો તુજ પાર કે મેં નહીં આવે વાલા તે મેં નહીં આવે વેદ પુકારે વેદ પુકારે ભક્તજન ગુણ ગાવે પ્રભુ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા નટવર નંદ દુલારા ગોપિયન કા પ્યારા પ્રભુ જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા ઓમ કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ચૈતન્યમાન સર્વમંગલ માંગલ્ય શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્ય તપકે ગૌરી નારાયણ નમોસ્તુતે નારાયણ નમોસ્તુતે નારાયણ નમો બોલે ભાગવતી ભગવાન ભગવાન કી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી હનુમાનજી મહારાજ મહારાજ કી ગંગા મૈયા કી જય આદ્ય શક્તિ કુળદેવી માતા કી જય હરિ વાસુદેવા વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય રે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે 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 વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય શ્રી બાલ કૃષ્ણ નમઃ
વક્રતુંડ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्व कार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वातस्य पत्रस्य पूटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવૈ કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા સુખાવસાને ઈદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઈદમેવ ધૈર્યમ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા દેહાવસાને ઈદમેવ જાપ્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવૈ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જેહવેતિ બસવામૃત મેટ દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવૈ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ હરિસ્મરણનો સહારો લઈએ. જય જય શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર નંદ કે દુલારે. 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 નંદ કે દુલારે પ્રભુ
बंसी वाले नंद के दुलारे प्रभु हे बंसी वाले हे दुलार प्रभु हे बंसी वाले नंद के दुलारे प्रभु हे बंसी वाले जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे यन के ग्वाले वाले कृष्ण काले गोपियन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले यन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले गोपियन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले यन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले गोपियन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे 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 गोपियन के ग्वाले वाले हे कृष्ण काले 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे 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 बाल कृष्ण भगवान की जय रामचंद्र भगवान
गंगा मैया की जय, खोड़ियार मात की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय 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 श्री राधे। रास रासेश्वर आनंद चंद यशोदानंद नंद नंदन भगवान बालकृष्णની પરમ કૃપા નોંઘણવદરા પરિવારના સદગત પિતૃઓનો અનુગ્રહ અને મારા અને તમારા આપણા બધા જના પૂર્વ જન્મના કંઈક પુણ્યના પરિપાક રૂપે હરિદ્વાર જેવા પાવન સ્થળમાં માં ભાગીરથી ગંગાના ચરણોમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનો સુંદર મજાનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે ભગવાને કોલ કર્યો છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે. રામાયણમાં પણ ભગવાને કોલ આપ્યો છે, જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ અને બાઢહિ અસુર અધમ અભિમાની. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે વિવિધ શરીરથી હું અવતાર ધારણ કરું છું. અત્યાર લગી આપણે ભગવાનના અનેક અવતારોની કથા જોઈ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતની કથા સંભળાવે છે. ભાગવતનું દસમ સ્કંદ એ ભાગવતનું હૃદય છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભગવાન યદુવંશની અંદર દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના અવતારે આ જગત ઉપર પ્રગટા
ભગવાન જૈનમાં મથુરામાં અને ત્યાંથી તરત જ ગોકુળમાં જતા રહ્યા. આ તો ભગવાન છે જે ધારે તો કંસને તત્કાલ માળી એની હત્યા કરી અને વસુદેવ દેવકીને ન છોડાવી શકે. આ તો ભગવાન છે જેની ભ્રકુટી હલે અને સમગ્ર સૃષ્ટિનો જો નાશ થતો હોય તો મારો પ્રભુ જનંતા ભેરો જ કંસને ન મારી શકે. શા માટે પ્રભુ એક ગોકુળમાં ગયા અને પાછા 2-4 દી નથી રહ્યા, 11 વર્ષ અને 52 દિવસ લગી પ્રભુ ગોકુળમાં રહ્યા છે. આનું કારણ શું? આવો પ્રશ્ન જાગવો જોઈએ આપણને. પણ એનું નિરસન સંત આપી શકે, આપણે શું કરી શકીએ? અનેક વ્રજના રસિક સંતો એમ કહેવા માંગે છે કે હાલમાં વ્રજ ભૂમિમાં જેટલા ગોપ, જેટલી ગોપીઓ અને જેટલી ગાયો રહી ને એ સામાન્ય મનુષ્ય કે સામાન્ય પશુ નથી. આ ગોપીઓ અને ગોપ અને ગાયો આ પૂર્વ જન્મના ઋષિ છે. ઘણા ઋષિ મુનિઓએ પરમાત્માને મેળવવા હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, યુગોના યુગો હરિને મળવા માટે તલપાપણ થયા. અને ત્રેતા યુગમાં રામા અવતાર જ્યારે થયો ત્યારે સંતો કહેવા લાગ્યા, હે પ્રભુ, તું અમને તારા ક્યારે બનાવીશ? અમારે તો તારો પ્રેમ જોઈએ છે. તેથી રામા અવતારમાં કદાચ ભગવાને એવું કીધું હશે, સંતો કહે છે કે ભગવાને એને કોલ આપ્યો તો કે દ્વાપર યુગના અંતે હું યદુવંશની અંદર અવતરીશ અને તેથી હું તમને મારા બનાવીશ, મારા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી બાંધી અને હું તમને લીલા કરી અને તમને હું આનંદ અપાવીશ. એટલે ભગવાન ગોકુળમાં જે હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યાના તપોબળ પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા ઋષિ રૂપા ગોપીઓને પ્રેમના તાંતણે બાંધવા મારા પ્રભુ ગોકુળમાં આવ્યા છે. અને યાદ રાખજો, તમે ભાગવત વાંચો, અન્ય શાસ્ત્રો પુરાણો વાંચો, એમાં સાક્ષી આપણને મળે છે કે ગોકુળની એક પણ ગોપીઓએ, એક પણ ગોવાળે કોઈ તપશ્ચર્યા કરી નથી, કોઈ કર્મકાંડ અને યજ્ઞ હવન કર્યા નથી, કોઈ ભક્તિની માળા પકડીને બેસી ગયા નથી. બચારી 4 વાગે ઉઠે, ગૌશાળામાં જઈ અને વાછીદા વારે, ગાયો દોવે, રાતે મેરવેલા ગોરહડા વલોવે, અનાજ ખાવા ઘંટીએ અનાજ દળે, સાસુ સસરા અને કુટુંબને જમાડે,
વરી ગાયો માટે ચારો લેવા જાય. આખા દિવસ ગોપી 12 વાગ્યા લગી નવરી ન થાય રાત્રિના. આમાં આવું બધું ક્યાં કરે? પણ યાદ રાખજો, જેટલી ગોપીઓએ ભગવાનની ભક્તિ કરી છે અને ભગવાનને હૃદયમાં બાંધ્યા છે, ન ભૂતો ન ભવિષ્ય, આવી ભક્તિ કોઈ ન કરી શકે સાહેબ. એટલે મારા પ્રભુ એને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું પ્રદાન કરવા માટે મથુરામાં જન્મા બહેરાજ એના પિતા વાસુદેવને કહ્યું હતું કે પિતાજી, મને ગોકુળમાં મૂકી આવો. અને ગઈકાલે આપણે જોયું ટૂંકમાં કે વસુદેવ પ્રભુને ટોપલામાં વધારાવ્યા છે. પ્રભુની માયાથી પહેરેલી જે બેડી હતી, સાકરો બાંધીથી તૂટી ગઈ. કારાગૃહના દરવાજાઓના તાળાઓ તૂટી ગયા અને ઓલા ચોકીદારો બધા હુઈ ગયા. આનો અર્થ શું? કે જેથી મારા પ્રભુને આપણે માથે રાખીએ એટલે મગજમાં ઉતારીએ, તેથી યાદ રાખજો, જીવનમાં ગમે એવા બંધનો હોય ને એ તૂટી જતા હોય છે. ભગવાને એવી લીલા કરી કે વસુદેવ નીકળે છે, ભગવાનનું ભૂમિ ઉપર અવતરણ થયું, એને વધાવવા માટે જાણે મોતીડાનો વરસાદ થતો હોય ને એમ ઝરમર 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 વરસાદ ચાલુ થયો. કૃષ્ણ પહેલા ભાદરવા સુદ છઠના દિવસે રોહિણીના ઉદરથી બલરામજી જન્મ્યા હતા. એ શેષનાગનો અવતાર છે. ખબર પડી કે મારા પ્રભુ આવે છે ગોકુળમાં અને આ વરસાદ એને ભીંજવે નહીં ને, એટલે શેષનાગ આવી અને માથે ફેણ રાખી અને છત્રીની જેમ ઉભા રહી ગયા છે. વસુદેવ યમુના નદીને કિનારે આવ્યા, પણ બે કાંઠે યમુના વહી જાય છે. કેમ જાવું ગોકુળમાં? તો હિંમત કરી કેળ લગી યમુનામાં વસુદેવ જાય છે. અને અત્યારે યમુના હિલોળા શું કામ લે છે? કારણ કે યમુનાને પણ આનંદ છે કે મારી અંદર હૃદયમાં ધુબકા મારવા માટે મારું પ્રભુ પ્રગટ્યું છે. યમુના નદી પ્રભુના ચરણને પખાળવા માટે, એના ચરણને સ્પર્શ કરવા માટે અધેરી બની છે. એટલે મોજાઓ ખૂબ ઉછળવા લાગ્યા. ભગવાન સમજી ગયા. ટોપલામાંથી જમણો પગ કાઢી અને યમુના મહારાણીને, યાદ રાખજો, પેલામાં પેલા ચરણ પખાળવાનો લાભ મળ્યો હોય તો સાહેબ યમુના મહારાણીને મળ્યો છે. બોલી યમુના મહારાણીજી કી જય. યમુનાને સંતોષ થયો કે વાહ પ્રભુ, મને પણ તમે કેટલું માન આપ્યું. યમુનાજી શાંત થયા અને વસુદેવ ગોકુળમાં આવ્યા છે. ભગવાનની માયા છે એટલે ખબર નહીં. અને આમે પેલાના જમાનામાં કઈ તાળા ન દેતા, મકાન બંધ કરે એટલે વિશ્વાસ હોય કે ચોરી ચપાટી ન થાય. આવી કલ્પના આપણે કરી એટલે નંદના ઘરની અંદર વસુદેવ પહોંચ્યા હશે. અને એ જ સમયે માં યશોદાને પણ પ્રસવ થયો અને એક માયા રૂપી જગદંબા દેવકી
જગદંબા માયા સ્વરૂપા એક બાળકીને નંદરાણીએ જન્મ આપ્યો છે. વસુદેવે માં યશોદાની પડખે પ્રભુ ઠાકોરજી મારા લાલાજીને પધરાવ્યા અને માયાને લઈને પાછા આવે છે. અને જેવા કારાગૃહમાં આવ્યા, ભાગવતમાં લખ્યું છે વસુદેવની બેડીઓ પાછી બંધાઈ ગઈ, દરવાજા બંધ થઈને તાળાઓ વહાઈ ગયા. આનું કારણ શું? કે બ્રહ્મને મૂકી અને માયાને મગજમાં રાખીને આના ઉપર ઉપાડી, એટલે બંધનની અંદર આપણે બંધાતા હોઈએ છીએ. કાલે જોયું ઉતાવળમાં આપણે થોડું, કંસને ખબર પડી, બાળકીનો રડવાનો અવાજ આવ્યો, કંસ દોડ્યો છે. દેવકીનો 8મું ગર્ભ, 8મું સંતાન પ્રગટ થયું છે. દેવકી મનાવે છે કે ભાઈ કંસ આ તો દીકરી છે, આમ તો જો આ તને શું મારી શકશે? પણ કંસ મૃત્યુથી થરથર ધ્રુજતો હતો ને, એટલે દેવકીનું માનતો નથી. અને દેવકીના ગોદમાંથી આ વસુદેવ લાવેલા એ નંદની માયા રૂપી દીકરી એ દેવકીના ખોળામાં હતી. પગ ઝાલી અને જ્યાં એને ફેરવીને મારવા જાય અને જગદંબા છટકી જાય છે. અષ્ટભુજાધારી માં જગદંબા પ્રગટ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે મૂર્ખ કંસ, તું શું મને મારતો? તને મારવા વાળો તો જન્મી ચૂક્યો છે. આ માતાજી ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થઈ અને વિંધ્યવાસીના પર્વત ઉપર જઈને બેઠા, એટલે એનું નામ પડ્યું વિંધ્યવાસીની દેવી. ઘણા કુળની કુટુંબની, ખાસ કરીને મને ખબર છે ત્યાં લગી જેઠવા દરબારોની કુળદેવી વિંધ્યવાસીની છે. અને આ જગદંબા વિંધ્યવાસીના પર્વત ઉપર એને બહેણા કર્યા માતાજી તરીકે. આ બાજુ માં યશોદા સુતા છે પડખે લાલાજી. સવારનો પહોર થયો, ભગવાન એમ કે છે મારો ઉત્સવ હોય તો એ પણ માણસો કેટલા મારા જન્મ ઉત્સવમાં અધીરા થાય. આ જેને આંગણે આવ્યો, જેની ગોદમાં હું તો એ માં મને બોલાવતી નથી. એટલે હવારમાં પ્રભુએ રોવાનું શરૂ કર્યું છે. જ્યાં યશોદા જુએ તો પડખે મારા લાલાજી સુતા છે. માં યશોદાએ લાલાનું મુખ જોયું, હરખના આંસુ આવ્યા, કઈ બોલી ન શક્યા. ટગર ટગર માં યશોદા લાલાજીના મુખારવિંદના દર્શન કરવા લાગ્યા. ભગવાન કે માં તો બોલાવતી નથી, એટલે વોલ્યુમ વધાર્યું છે ભગવાન. અને આ સમયે નંદરાજાને ઘેર નંદરાજાની બેન, જેનું નામ સુનંદા છે, સુનંદાને રડવાનો અવાજ સંભળાણો. દોડી દરવાજો ખોલી નામ જુએ તો યશોદાના ઢોલિયામાં મારો પ્રભુ બેઠા છે. એ ભાભી, ये क्या हुआ?
યશોદા રડતા રડતા હરખની હેલીમાં બોલી, એ સુનંદા, ઠાકોરજીની કૃપા કી લાલો ભયો. સુનંદા બેબાકલી બની અને વિચાર કરવા લાગી કે લાવ ગૌશાળામાં જઈને મારા ભાઈને હું વધાય આપું. સવારના 4 વાગ્યાના પોરની અંદર નંદ રાજા ગૌશાળામાં જાય છે. એક દ્રશ્ય જુએ છે. એક વાછડાનું પૂંછડું ઝાલી અને એક બાળક ઊભું થવાનો પ્રયત્ન કરે, આવું દ્રશ્ય દેખાય છે. નંદ રાજા વિચાર કરે, આ શું? આંખ ચોળે, આ સપનું તો નથી ને? અને આ બાળક બોલ્યું, બાબા, અભી मैं तेरी गैया चराने के लिए आ गया हूं. आम ये आवाज थयो ने सुनंदा આવી. ए भाई बधाई हो. ઠાકોરજી ને કૃપા કરી લાલો ભયો. નંદ રાજા રાજી થયા, નવલખો હાર આપ્યો. લે બેન. સુનંદા દોડી અને ગોકુળના ગોંદરા ઉપર ચડીને હાકલ કરે છે કે હે ગોકુળ વાસીઓ, તમે જેની રાહ જોતા હતા ને, એ આપણા હૃદયનો આપણો સાંવરિયો આવ્યો છે. અને ગામડાના માણસો ભોળા દોડી દોડી અને નંદના ફરિયામાં ઉભરાવા લાગ્યા છે. એ યશોદા વધાય હો. યશોદા કહે છે, બેન લ્યો મીઠાઈ ખા. એક ગોપી આવીને કહેવા લાગી, યશોદા, તને ખબર છે કે તારે ઘેરે સંતાન નો હતો ને, એટલે તારે ઘેરે ભગવાન દીકરો દે ને, એટલે મેં 5 વર્ષ લગી નકોરડી 11 કરી છે. યશોદા કહે છે કે બેન વાત સાચી છે, ઈ તમારા વ્રતને કારણે તો ભગવાને મારા હામું જોયું. વરી બીજી ગોપી આવે અને કહેવા લાગે, યશોદા, તારે ઘેર પારણું બંધાય ને, એટલા માટે રોજ મારું વ્રત હતું કે એક અતિથિને જમાડી પછી જમવું. વરી યશોદા કહે છે, બેન વાત સાચી, તમારા આ વ્રતને કારણે તો ભગવાને મારા સામું જોયું. એટલે નામ યાદ રાખજો, આનું શું છે? યશોદા. યશોદા કેને કહેવાય? કે જે બીજાને યશ આપે. યશમ દદાતી ઇતિ યશોદા. નહીતર વિચાર કરો, ગોપીઓ ગમે આવી ગઈ વધાય આપે કે તાલી ઘરે દીકરો આવે ને એટલે મેં આમ કરતા, અમે તેમ કરતા, બધાયને આમ આભાર માને યશોદા, અને બધાયને યશ આપે કે તમારા વ્રતથી તો મારે દીકરો જન્મ્યો છે. અને યાદ રાખજો, આ જગતમાં જે બીજાને યશ અપાવે ને, એના ગોદની અંદર જ મારો પરમાત્મા રમતો હોય છે. પણ આપણે બધા સંસારીઓ કેવા છે? આ મેં કર્યું, આ હું કર્યું, અહંકારમાં રાચી એમાં બ્રહ્માનંદ મળે ક્યાંથી? નંદ રાજાના ગોવાળિયાઓ આવી અને વધાય આપે. નંદરાય વધાય હો, વધાય હો. તમારી ઘરે લાલો જન્મ્યો. બ્રાહ્મણો આવ્યા, યાચકો આવ્યા. નંદ રાજા કહે છે કે જાઓ કોઠાર ખોલા મૂકી દો, જેને જોઈને એટલું દાન લઈ જાઓ. પણ વિવેકના ખાતર દાન લઈ તો લીએ બ્રાહ્મણ દેવ યાચકો, પણ મનોબળ વિચાર કરે કે આ તો ભૌતિક સંપત્તિ આજ છે ને કાલ નાશ પામી જાય, આને હવે લઈને શું કરી? કારણ
કે અમારા ગોકુળની અંદર 14 બ્રહ્માંડની સંપત્તિ આવી છે. એટલે એક યાચક બીજાને આપે, બીજો ત્રીજાને આપે, ત્રીજો ચોથાને આપે, અને આમ કરતા પાછા આ ધનના ઢગલા નંદના ફળિયામાં થવા. ગોપીઓ આવી પોતાની ઘરે જે વસ્તુ હતી ને લઈને દોડી. ગામડાનો માણસ પણ કઈક ભેટ તો ધરવી જોઈએ ને. પ્રભુ જૈનમાં છે. માખણ હતું, માખણના પિંડાઓ લઈને આવી છે. દહીં હતા, એ દહીંના ગોરહડા લઈને દોડી. દૂધ હતા, દૂધના મટુકાઓ લઈને દોડી. ભગવાનને ધરવા લાગી છે. કોઈ પાસે અબીલ ગરાલ હતા. નંદના ફરિયાની અંદર ગોવાળિયાઓ ઉભરાવા લાગ્યા છે. ગોપ અને ગોવાળો. એક વૃદ્ધ ગોપી આવી દોડી અને ભગવાન માટે કડલી લાવી. યશોદા, આ મારા લાલાને કડલી પહેરાવ. અને યશોદા ભગવાનની કડલી પહેરાવે. ભગવાનના રૂપમાં ઓર સુંદરતા વધી. એક વૃદ્ધ ગોપી આવી અને કાળી ધાબળી લાવી. લે યશોદા, મારા લાલાને ઓઢાળ લે. વળી યશોદા લાલાજીને પારણીયમાં પોઢાળી અને કાળી ધાબળી ઓઢાડે. એક ગોપી દોડી નાના નાના ઝાંઝરિયા લાવી, પાયલ લાવી. યશોદા, મારા લાલાને આ ઝાંઝરિયા પહેરાવ ને. યશોદા ભગવાનને ઝાંઝરિયા પહેરાવ્યા. ફરતી બાજુ ગોપીઓ ટોળે વળીનું વીછે. વચ્ચે મારા ભગવાન પારણામાં પોઢી રહ્યા છે. અને ભગવાને સાહેબ ગોપીને પોતાના બનાવવા માટે લીલા કરી. પગમાં ઝાંઝરિયા છે. જમણો પગ કાઢી અને સાહેબ એને ડગાવ્યો અને એમાંથી અવાજ આવ્યો. છુમ છુમ બાજે पायलिया ए सब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए चुम चुम बाजे ओ हो चुम चुम बाजे गुगरिया मेरे घर आए काना सब दिखलाए आए मेरे घर आए। आखा गोकुळना माणसो एम माने छे કે નંદ યશોદાને ઘેર નહીં અમારે ઘેરે પ્રભુ આવ્યા છે અને ઘર એટલે શું યાદ રાખજો આ હૃદય મારા પ્રભુ હવે અમારા હૃદયમાં બેસવા માટે આવ્યા છે અત્યાર લગી પ્રભુ કેવા હશે આથી અમે અજ્ઞાન રૂપી અંધારી રાતમાં સૂતા હતા પણ હવે તો પૂનમના ચંદ્ર સમાન મારા પ્રભુ આવ્યા છે એનું દર્શન કરી અને યશોદા અને સખીઓ સાહેબ એના ઉપર ઓરી જાય છે વારી જાય છે नैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए नैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए नयन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए नयन देवी चंद्र स्वरूपी आ गए माता यशोदा और सखियन को भागे સાહેબ એને બધાને ભાવી ગયા ભગવાન ઓલી ગોપી કાળી કામળી લઈને આવીને ભગવાનને ઉઢાળી છે ભગવાને લીલા શરૂ કરી ભગવાન નાનપણમાં કાળી ધાબળી આમ ઓઢે અને વળી આમ કરી
અને ગોપીઓની સામે મલક મલક હરખાવા લાગી અને આંખો નચાવી અને ગોપીઓને પોતાના બનાવવા લાગ્યા. अरे मात यशोदा और सबको ये तो मांगे बागे कांधे काली ओ कांधे काली कामनिया मुख मन काए आए नयन नचाते आए मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आओ. હજી ભગવાનના મુખની અંદર મોરલી આવી નથી. એટલે એક ગોપી આવી ભગવાન દાન કાઢે એ તો ગમે, પણ એક ગોપી આવીને ભગવાનને ચોટીઓ ભર્યો અને ભગવાન રડવા લાગ્યા. પણ રડવાની અંદર બંસરીના સુર સંભળાણા અને ગોપીઓ સુધ બુધ ખોવા લાગ્યા. ए सुनकर बंसी રોવામાં બંસરીનો અવાજ સંભળાણો. હજી બંસરી નથી. ए सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई अन दर्शन करते में तो पावन हो गई हो गई. અમારો સાવરિયો અમારા ભાગ જગાવા આવ્યો છે બાપ. ऐसे प्यारे ओ ऐसे प्यारे सावरिया ऐसे प्यारे सावरिया ऐसे प्यारे सावरिया ऐसे प्यारे सावरिया भाग्य जगाते आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए चुम चुम बाजे आयलिया. શ્રાવણ વદની આઠમ કેટલી સુહામણી છે. જાણે ગોપીઓના મનની અંદર અમૃતનો વરસાદ વરસાવા લાગ્યો અને એમાંય ભગવાનની આંખમાંથી એ અમૃતની વર્ષાઓ છૂટી અને જેમ હાથડીને મધ છૂટે અને જેમ ગજગામીની નાચે ને એમ સખીઓ આનંદમાં ઝૂમવા લાગે છે. શ્રાવણ વદ આઠમ ની રે સુહામણી સુહામણી શ્રાવણ વદયા કમતી રે ને સુહામણી સુહામણી એ શ્રાવણ વદ આઠમ ની રે સુહામણી સુહામણી શ્રાવણ વદયા કમતી રે ને સુહામણી સુહામણી અને આનંદ મંગલ અરે આનંદ મંગલ ગાયે સબ ગજ ગામિની ગામિની આનંદ મંગલ ગાયે સબ ગામિની ગામિની ઝરમર બરસે ઓહો ઝરમર બરસે મેહુલિયા એ હરી अरे झरमर बरसे मेहुलिया अरे भक्त जन गुण को गाए रंग उड़ाते आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए चुम चुम बाजे दरिया अरे सब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए मेरे
घर आए आए मेरे घर आए। પછી સુખદેવજી કહે છે કે રાજન તતઃ આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજ સર્વ સમૃદ્ધિમાન હરે નિવાસ આત્મગુણૈ રમા ક્રીડમય ભૂનનુ। ભગવાન વ્રજમાં આવ્યા ને એટલે વૈકુંઠ કરતા એની શોભા વધવા લાગી વ્રજની। હવે વૈકુંઠમાંથી શોભા ભૂમિ ઉપર આવી અને વૈકુંઠમાં માં એકલા બેઠા છે, લક્ષ્મી રમા। લક્ષ્મીજીએ મનોમન વિચાર કર્યો કે મારા સ્વામી શ્રી હરિ વિષ્ણુ એ તો ભૂમિ ઉપર અવતરિત થઈ અને લીલા કરવા ગયા, કેટલો સમય રહેશે નક્કી નહીં। એટલે માતાજીને એમ થયું કે મને એકલાને આયા કેમ ગમશે, લાવને હું વ્રજની ભૂમિમાં જાઉં। આનો અર્થ યાદ રાખજો, માણસ સંપત્તિ તરફ દોટ મૂકે છે, પણ પોતાના હૃદયમાં જો પોતાનો ધર્મ, પોતાના ઈષ્ટદેવ અને પરમાત્માને તમે પધરાવી અને સદકર્મ કરો ને તો યાદ રાખજો લક્ષ્મી એને શોધવા ન જવું પડે, લક્ષ્મી એની રીતે સાહેબ આપણા આંગણામાં। પણ આપણે લક્ષ્મી જોઈએ છે પણ આવું બધું નથી જોતું। હવે આમાં શું, નગર માણસ 2 વર્ષમાં 2 વાર તો ઘેરે સત્યનારાયણની કથા કરાવતા। હવે આ ધર્મની વાત ક્યાં કરવી, આ આધુનિક જમાનામાં માણસને ગમતું નથી। પણ યાદ રાખજો લક્ષ્મી પાછળ ભલે ગમે એટલા દોડતા હોય પણ જ્યાં લગી પરમાત્માને, પોતાના ધર્મને, પોતાના આચાર વિચાર વાણી વ્યવહારને પવિત્રતા નથી આપી તો લક્ષ્મી રહે નહીં સાહેબ। આવે ને તો બધું ઉહેડીને બીજું લઈ જાય। લક્ષ્મીજીને વિચાર થયો કે લાવને હું વ્રજમાં જાઉં, પણ મનોમન વિચાર કર્યો કે જો મારા આ લક્ષ્મી મૂળ સ્વરૂપે જાવ અને મને બધા ઓળખી જાય તો મારા ભગવાનને બધા ભગવાન માને મારા પતિને, તો એને લીલા કરવી છે ને એમાં બાધા ઉત્પન્ન થાય। એટલે લક્ષ્મી વિચાર કર્યો કે આ રૂપે નહીં, એટલે લક્ષ્મીએ એક માલણનું રૂપ લીધું છે। માલણ એટલે કોણ? ફૂલડા વેચવા વાળી સ્ત્રી। બગીચામાં માળી હોય અને ઈ બગીચામાં ફૂલ ઉછેરે અને એને વેચે એની પત્ની, એટલે એને કહેવાય માલણ। લક્ષ્મીજી આવ્યા છે ગોકુળમાં, માથે ફૂલડા લીધા છે, ટોપલો ભર્યો છે, અને યાદ રાખજો આ ફૂલ છે ને, આ ફૂલ લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે। બને ત્યાં લગી આનો દુરુપયોગ ન થાય આટલું ખાસ જોવું જોઈએ। આપણે કોઈ પણ કર્મકાંડ કરાવીએ, ધાર્મિક કર્મ કરીએ ત્યારે પુષ્પ ઘડા રાખીએ છીએ, પણ પ્રભુને એકવાર પુષ્પ ચડી ગયું પછી પગથી કચડાવવું ન જોઈએ। એટલે આપણી પ્રણાલી છે ને કે આ પુષ્પને આપણે કોઈ નદીમાં જળમાં પધરાવીએ છીએ। ફૂલ વેચતા વેચતા લક્ષ્મીજી નંદના ફળિયામાં આવે છે। બેન યશોદા, આ મારા ફૂલડા લ્યો ને। યશોદા કહે છે ના ના બેન,
મારે ઘેરે લાલો આવ્યો છે ને એટલે મારા વાડામાં જેટલા ફૂલના છોડ રહ્યા ને એમાં અવનવા ફૂલો પ્રગટ થવા લાગ્યા છે. મારે હવે ફૂલને શું કરવા છે? તમારો લાલો રહ્યું ને એના ઘોડીએ બાંધજો. ના બેન, ઘણા છે ફૂલ. અને તેથી લક્ષ્મી રડવા લાગ્યા. હાથ જોડેલી યશોદાને કહે છે કે માં, હું ગરીબડી સ્ત્રી છું. વિચાર તો કરો, લક્ષ્મી કહે છે મારા જો ફૂલ વેચાય અને એના બદલામાં મને 2 મુઠ્ઠી ઝાર આપો ને તો એનો રોટલો કરીને હું મારી ભૂખ મિટાવું. યશોદાને દયા આવી. ભલે બેન, કઈ વાંધો નહીં, લે ઢગલો કરી દે. લક્ષ્મીજીએ ફૂલનો ઢગલો કર્યો, એના બદલામાં 2 ખોબા ઝાર આપી. બેન, હવે તમ તારે જાઓ. એટલે લક્ષ્મીજી રડવા લાગ્યા. યશોદા, તમારું ખોયડું મોટું, તમારે ગાયો જાજી, ઘરમાં કામવાળા જાજા હોય તો તમારા ઘેર મને કામવાળી રાખો ને. ના બેન, મારે ઘણા કામવાળા છે. વરી લક્ષ્મી રડવા લાગ્યા કે હું તમારા ઘરનું પાણી ભરીશ. હવે ગામઠી ભાષામાં વડીલો પહેલા એમ કહેતા, કોઈ સ્ત્રી એમ કે તમારા ઘરનું હું પાણી ભરીશ, એનો અર્થ કે એના દીકરાની ઈ વહુ છે. એટલે લક્ષ્મી કહેવા લાગે છે કે મને તમે જાકારો ન દ્યો, આ તમારા દીકરાની હું વહુ છું, ઘરનું પાણી ભરીશ. યશોદાને દયા આવી. ભલે, કઈ વાંધો નહીં બેન, રોકાઈ જા. એ જ સમયે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર જમવા બેઠા ને એને છાસ પીવાની ઈચ્છા થઈ. ઇન્દ્રાસનમાં છાસ મળે, અહીંયા ગાયો ઢોરા રાખી માખીયું થાય, ન ગમે. એટલે ઇન્દ્રાણી કહેવા લાગી કે પ્રભુ ઇન્દ્ર, તમારા માટે છાસ ક્યાં લઈ આવું? ઇન્દ્ર કે જાઓ ગોકુળમાં નંદને ઘેર, નંદરાણી આની છાસ ત્યાંથી લઈ આવો. અને ગામડામાં પેલા પદ્ધતિ હતી કે જે ખેડૂને ઘેર ઢોરા જાજા, ત્યાં ગામના સાધુ બ્રાહ્મણ વહવાયાની સ્ત્રી એ છાસ લેવા આવે ને એટલે એના બદલામાં એનું ઘરનું થોડું કામ કરે. એટલે ઇન્દ્રાણી હાથમાં એક કુયડી લઈને આવે છે, એક હાંડલી લઈને આવે છે અને યશોદાને કહે છે મને છાસ આપો, એના બદલામાં હું તમારા વાછીદા વારીશ, તમારા ઘરને વારીશું. આના ઉપરથી કવિની કલ્પના કેવી છે બાપ, કે યશોદા તારા કયા જન્મની આવી કમાણી એટલી ભક્તિ કે એક લક્ષ્મી તારા ઘરનું પાણી ભરે અને ઇન્દ્રાણી જેવે તારા ઘરના ફરિયા વાળે. એ મારી તારા કેટલા જન્મોની છે કમાણી રે, એ નંદરાણી તારા આંગણા. એ જન્મની કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા. ઉભેલી અજાણી નારી, શબ્દ સાંભળજો, એક અજાણી નારી ઊભી છે ફળિયામાં, લખની લો ભાણી. ઉભેલી અજાણી નારી, હે લક્ષ્મી લો ભાણી, એને પ્રીતેથી એ ભરવા છે તારા પાણી રે, નંદરાણી તારા
મારી તારા કેટના એ જન્મની કમાણી રે નંદરાણી તારા આંગણા એ કરમાલઈ કુલડીને કરમાલઈ કુલડી એટલે કોર એટલે હાથમાં ઓલી હાંડલી કુઈડી લીધી છે છાસ લેવામાં. વાહ વાહ વાહ. એ ઉભી ઇન્દ્રાણી કરવાલઈ કુરડીને ભીખર ચાસુની માગે છે બ્રહ્માણી રે ની તારા અરે આંગણા મારી તારા ટેકલા એ જન્મની છે કમાણી રે નંદરાણી તારા ભગવાન આવ્યા વ્રજમાં ને પાછળ લક્ષ્મી પણ વ્રજમાં. વ્રજ ગોકુળનું સૌંદર્ય વધવા લાગ્યું છે. જે યોગીઓ હિમાલયની અંદર તપસ્યા કરતા હતા ને એને સમાધિમાં દેખાણું કે પરાત્પર બ્રહ્મ શ્રી હરિ એ નંદને ઘેરે અવતરિત થયા છે. હાલો દર્શન કરવા જાય. નંદ રાજા વિચાર કરે કે મારે ઘેર ભગવાને લાલો દીધો છે, પછી કેવા અવનવા સાધુ સંતો આવે છે. હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું. બધા જ ને દક્ષિણા દાન આપે. હાથ જોડીને સાધુ સંતો ઋષિ મુનિઓ કહે છે કે નંદરાય આવી નાશવંત દક્ષિણા રૂપી સંપત્તિને લઈને શું કરી? અમે તો યોગીઓ છે. તારે ઘેર યશોદાના ગોદમાં રહેલી 14 બ્રહ્માંડની સંપત્તિ એના એકવાર દર્શન કરાવી દે. અરે યશોદા આવે, લાલાજીને ગોદમાં લઈ અને ઋષિ મુનિઓને પોતાના મુખના દર્શન આપી અને એની તપસ્યાનું ફળ આપવા લાગ્યા. કોઈએ તો એવી કલ્પના કરી કે નંદને ઘેર ભગવાન જન્માને ત્યાર પછી એના ઘરના પથ્થરના પગથિયા હતા. એટલા બધા માણસો આવ્યા, એટલા બધા દર્શન કરવા માટે માણસો અવનવા દે. અરે સ્વર્ગના દેવતાઓ રૂપ બદલાવીને આવવા લાગ્યા અને પથ્થરના ચણાયેલા પગથિયા ઈ દડાઈ ગયા ને રેતી થઈ ગઈ છે. દેવતાઓ રૂપ બદલાવીને ભગવાનનું દર્શન કરી અને જ્યાં જઈ રહ્યા છે એ જ સમયે નારદજી નીકળે છે. ક્યાં ગયા હતા દેવતાઓ? સ્વર્ગના દેવતાઓ કહે છે કે દ્વાપરના અંતે મારું પ્રભુ યદુવંશમાં જન્મ્યો છે, એના દર્શન કરવા ગયા. નારદજી આવ્યા, એને દર્શન કર્યા, પણ એને યાદ આવ્યું કે લાવ હું ભગવાન ભોળાનાથને જાગૃત કરું. કારણ આ પ્રસંગ શિવ પુરાણમાં આવે છે કે એક વખત કૈલાસના શિખર ઉપર
ભગવાન ભોળાનાથે વિશ્વકર્માને કહીને ગોલોકની સ્થાપના કરી છે. હીરા અને માણેક જડિત એક સિંહાસન બનાવ્યું અને શિવજીએ શ્રી હરિ વિષ્ણુને આમંત્રણ આપી સિંહાસન ઉપર બેસાડીને અભિષેક કર્યો. અને ભગવાન વિષ્ણુને એમ કહ્યું શિવજીએ કે ભગવાન શ્રી હરિ આ જગતમાં ધર્મનો લોભ થાય, અધર્મ ફૂલે ફાલે, સાધુ સંતો ને ભક્તો જ્યારે એને ભીડ પડે તેથી જુદા જુદા અવતાર તમે ધરી શકશો, માટે હું તમને શક્તિ આપું છું. અને હા, તમે બાલ સ્વરૂપે મનુષ્ય અવતારે જ્યારે પ્રગટશો ને ત્યારે હું તમને વચન આપું છું, તમારા દર્શન કરવા હું કૈલાસથી ત્યાં આવીશ. એટલે ભગવાન રામ જન્માને તોય શિવજી આવ્યા હતા. અને યાદ રાખજો, ભગવાનને બાલ રૂપ બહુ ગમે છે હો, શિવજીને. બંધુ બાલ રૂપ સોઈ રામ, સબ સિદ્ધિ સુલભ જપતજી સુનામ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. મંગલ ભવનય મંગલહારી, પ્રભુ સુદશરથ યજિર વિહારી. મંગલ ભવન અમંગલહારી, પ્રભુ સુદશરથ યજિર વિહારી. હાલો. મંગલ ભવન અમંગલહારી, પ્રભુ સુદશરથ યજિર વિહારી. મંગલ ભવન મંગલહારી, પ્રભુ સુદશરથ યજિર વિહારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. રામચરિત માનસમાં શિવજીના મુખે બોલાયેલી આ ચોપાઈ છે કે ભગવાન કેવું બાલ રૂપ છે, કે મને એવું બાલ રૂપ ગમે કે બંધવું બાલ રૂપ સોઈ રામ. પણ ભગવાન બાલ રૂપે કેવા છે? મંગલ ભવન, મંગલનું ઘર, અમંગલહારી, અમંગલને હરનારા એવા પ્રભુ દ્રવવું છો. અમારા ઉપર તમે દ્રવિત થાઓ, કૃપા કરો. કોણ? તો કે દશરથ અજીર વિહારી. અજીર એટલે ફળિયું. દશરથના ફળિયાની અંદર વિહરતા મારા બાલ સ્વરૂપ પ્રભુ, મારા ઉપર તમે કૃપા કરો. આ ચોપાઈમાં ભગવાન શિવજી આમ કહે છે. એટલે ત્યારે તો શિવજી આવ્યા હતા, પણ અત્યારે શિવજી સમાધિમાં બેઠા છે. એટલે નારદજી જઈ
અને શિવજીને જગાયેલા છે. શિવજી, તમે વચન આપ્યું છે શ્રી હરિને, દ્વાપર યુગની અંદર મારો શ્રી હરિ નારાયણ યદુવંશમાં એક બાલ રૂપ તરીકે પ્રગટ કર્યું છે. દર્શન કરવા નથી જવું? શિવજી કહેવા લાગ્યા ચાલો. શિવ ઉભા થયા. મનોમન વિચાર કર્યું કે હું જો આપ રૂપે હું જાઉં અને એને વંદન કરું તો જગત જાણી જાય કે આ ભગવાન છે. પછી એને જે લીલા કરવી છે એમાં મુશ્કેલી ઊભી થાય. એટલે ભગવાન ભોળાનાથે એક કાપાલિક તાંત્રિક સાધુનો વેશ ધારણ કર્યો છે. ભગવાન જ્યાં કૈલાસમાંથી નીકળે ત્યાં ભૃંગી અને શૃંગી નામના બે શિષ્યો કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ આવશો ક્યાં? મારો શ્રી હરિ બાલ સ્વરૂપે યદુવંશમાં અવતરિત થયો છે, એના બાલ રૂપના દર્શન કરવા જાઉં છું. ભૃંગી અને શૃંગી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ અમે આવી, દર્શનનો તો તમને લાભ મળે, આવો. ભગવાન કૈલાસમાંથી ગોકુળમાં આવવા લાગ્યા, પણ તે પૂર્વે નંદરાજાને કેટલાય ગોવાળિયાઓએ સલાહ આપી કે નંદરાય, આપણે ઘેરે બાર લાલો આવ્યો છે ને, તો જાણ્યા અજાણ્યા હજારો માણસો સાધુ સંતો આવે છે, અને જો કોઈ અસુર કોઈ ખોટું રૂપ લઈને આવે અને અંદર પ્રવેશે તો આપણને પરેશાન કરે. એટલે નક્કી કરો કે ઓળખાણ જે આપે ને એને જ અંદર આવવા દે. એટલા માટે નંદરાજાએ એના ઘરની બહાર 4 ગોવળિયાઓને લઠ લઈને ઉભા રાખ્યા છે, લાકડી લઈ. શિવજી અને એના 2 ભૃંગી અને શૃંગી 2 શિષ્યોને ગુરુ તરીકે ગોકુળમાં આવીને નંદના ફરિયામાં જ્યાં જવા જાય, ઓલા ગોવાળિયાએ રોક્યા, એ ક્યાં જાવ છો? અરે ભાઈ, નંદને ઘેર દીકરો જન્મો ને તો વધાઈ દેવા જાય છે, એના દર્શન કરવા. પણ તમે કોણ છો? ઓળખાણ આપો. છે આઈડી પ્રૂફ? કદી આધાર કાર્ડ નહીં હોય. ભગવાન એમ તો ન કહે કે હું શિવ છું. ગલ્લા તલ્લા માયરા એટલે કે નહીં, અજાણ્યા માણસોને પ્રવેશ નથી, ભાગો અહીંથી. એટલે ભગવાન ભોળાનાથ અને ભૃંગી અને શૃંગી શિષ્ય તરીકે યમુનાના કિનારે એક કદમના ઝાડ નીચે બેઠા છે. હૃદયની પ્રાર્થના શરૂ કરી કે હે મારા ઠાકોર, હું તારા બાલ રૂપના દર્શન કરવા ઠેઠ કૈલાસથી આવ્યો અને મને તું દર્શન નહીં દે. ભગવાન ભોળાનાથે અંતરની ભાવ ભરી પ્રાર્થના કરીને અને આયા મારા લાલાજી ઓળખી ગયા, સાંભળી ગયા સાહેબ કે કૈલાસથી મારા દર્શન કરવા આવ્યા અને આ ગોવાળિયા એને આવવા દેતા નથી. લાવ કાંઈક નાટક કરો. માં યશોદા લાલાજીને પૈપાન કરાવે છે, ખબર નહીં, પૈપાન છોડી અને ભગવાન રડવા લાગ્યા છે. યશોદા રમાળે છે, થબથબાવે, ઊંચા ઉલાળે, પણ લાલાજી છાના નથી રહેતા. માં યશોદા હેરાન પરેશાન થઈ. ગોપીઓને ખબર પડી, દોડી, માં યશોદા શું થયું છે મારા લાલાને? બહેન જોતો ખરી, ખબર નહીં, આકસ્મિક રડવા લાગ્યા છે. કંઈક વૈદોને બોલાવ્યા, કંઈક હકીમોને બોલાવ્યા, પણ ભગવાન રડતા છાના નથી રહેતા. ભાગવતમાં નથી લખ્યું, પણ કોઈ રસિક સંતોએ લખ્યું છે કે એક વૃદ્ધ ગોપી આવી, લાલ મરચા લીધા, લાલાની માથે ઉતારીને ચૂલામાં નાખ્યા. એક ગોપી આવી, લીંબુ ઉતારી 4 કટકા કરીને 4 રસ્તે મૂકી આવી. આ ડોસી શાસ્ત્રના હુટકા છે.
ભાગવતમાં આવું ન હોય પણ રસિક સંતોએ આ વાત કરી છે. કહેવાનો અર્થ, એક વૃદ્ધ ગોપી આવીને કહે છે કે યશોદા, કઈક વૈદોને બોલાવ્યા, હકીમોને બોલાવ્યા, કઈક દોરા ધાગા કર્યા, પણ લાલો રડતો બંધ નથી થતો. મને તો લાગે છે કે એના મુખને જોઈ અને જેને જીવનનો થાક ઉતરી જાય, કેવું સોહામણું રૂપ છે મારા પ્રભુ. મને લાગે છે કે કેટલાય જાણ્યા અજાણ્યા માણસો આવ્યા ને મારા પ્રભુના રૂપમાં મોહી ગયા હોય અને કદાચ એને કોઈની મીઠી નજર લાગી છે. અને જો કોઈ તાંત્રિક કાપાલિકાની નજર ઉતારી દે એવો જળે તો લાલો છાનો રહે. વાત નંદરાય પાસે આવી. નંદરાય જાહેરાત કરી કે આપણા વડીલ એમ કહે છે કે લાલાને કોઈની મીઠી નજર લાગી હોય તો તાંત્રિક કાપાલિક એની નજર ઉતારે. ક્યાંય તમે જોયા આપણા એરિયામાં? એટલે બે ગોવાળિયા કહેવા લાગ્યા, નંદરાજા, આજે મેં ગાયો ચરાવીને આવ્યા ને અને ગાયોને યમુના નદીમાં પાણી પીવડાવતા હતા અને અમારી નજર ગઈ કદમના ઝાડ નીચે એક તાંત્રિક યોગી બેઠા છે. નંદરાજાએ કીધું, જાઓ ગોવાળિયાઓ, એને બોલાય આવો. ગોવાળિયાઓ ગયા. ભગવાન શિવ તો આંખ બંધ કરી પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મને દર્શન નહીં દે. ગોવાળિયાઓ જઈને કહે છે, જય નારાયણ બાપજી, જય નારાયણ. તમારા પહેરવેશ ઉપરથી લાગે છે તમે તાંત્રિક કાપાલિક છો. હા. તમને નજર ઉતારતા આવડે? ભગવાન કે ધંધોજી કરી છે. આ જગતમાં જેને કામના, ક્રોધના, મદના, લોભના, મોહના, અભિમાનના, અહંકારના, સત્તાના, સંપત્તિની નજર લાગી હોય ને એને હું ક્ષણવારમાં ઉતારી દઉં. હાલો ને, અમારા નંદ રાજાના છોકરો છાનો નથી રહેતો, લાગે છે કોઈની નજર લાગી છે. ભાવતું તું ને વેદે બતાવી. ભગવાન ભોળાનાથ ઉભા થયા. આગળ ગોવાળિયા, પાછળ ભગવાન ભોળાનાથ, પાછળ બે ભૃંગી ને શૃંગી શિષ્ય. નંદના ફળિયામાં આવવા જાય ત્યાં ઓલા ગોવાળિયા રોકવા લાગે, ગયે તમને ના પાડી બીજી વાર આવ્યા? તેથી શિવજી વટથી બોલ્યા, ભાઈ એમ નામ નથી આવ્યા, કંકોત્રી આપી છે, અમને આમંત્રણ મળ્યું છે, એમ નામ થોડા આવી. પછી ઓલા ગોવાળી આવે આને સમજાવ્યા કે આપણા નંદના છૈયા ને જાણે નજર લાગી હોય ને ઉતારવા માટે આપણે લઈ આવ્યા છીએ, નજર ઉતારવા. તો બરાબર છે, પણ આમાં ત્રણનું શું કામ છે? એક જણો જાઓ. ભૃંગી ને શૃંગી ભગવાનને ચોંટીઓ ભરીને કહે છે, પ્રભુ અમે દર્શન વગરના નો રહી જાય, હો કાંઈક કરો. એટલે શિવજી કહેવા લાગ્યા, ગોવાળિયાઓ, હું ગુરુ છું અને આ બે મારા વરુણિયા છે, આ મારા બ્રાહ્મણો છે. હું શ્લોકના મંત્ર ભણીશ અને કર્મકાંડ કરાવશે મારા બ્રાહ્મણ. હા તો બરાબર, જાઓ. અને ફળિયામાં શિવજી આવ્યા. એમાં જે બે ગોપીઓ ફળિયામાં વારતી હતી ને એનું રૂપ જોયું ભગવાન ભોળાનાથનું, ભયંકર રૂપ સાહેબ, વિકરાળ રૂપ. ગોપીઓ એના દર્શન કરી ડરી ગઈ. દોડી અને યશોદા પાસે જઈને કહે છે કે માં, જે નજર ઉતારવા વાળા યોગીને બોલાવ્યા ને એનું રૂપ તો જો કેટલું ભયંકર છે, અમે ડરી ગયા. તો મારા લાલાને જો એની પાસે લઈ જાય તો એ ડરશે નહીં. એટલે માનું હૃદય છે ને, લાવો ગોપીઓ, લાલાને તમે જુઓ, સાચું હું જોઈ લઉં. યશોદાએ બારણાની નાનકડી ગેબ હશે, એમાં એની તળ હશે, એમાંથી આમ જોયું તો યશોદા પણ એનું રૂપ જોઈને બહકી ગયા. ના હો, મારો લાલો ડરી જાય.
પણ ગોપી કે આપણે એને સામેથી બોલાવ્યા છે. યશોદા કે એને જોઈ એટલી દક્ષિણા આપી દો એટલે વયા જાય. ગોપીઓ આવી અને કહે છે કે પ્રભુ તમારે જોઈ એટલી દક્ષિણા તમે લ્યો અને હવે અમારા લાલાની નજર ઉતારવી નથી, સાનો રહ્યો, ખોટું બોલે છે. પણ શિવ કે હું હઠ યોગી છું, મને બોલાવ્યો નજર ઉતારવા, હવે નજર ઉતાર્યા વગર હું જાઉં નહીં. અને હાથમાં હતું ત્રિશૂલ, આમ ખોડીને આલે. ગોકુળમાં ખબર પડી સાહેબ કોઈક યોગીનો આવ્યો છે. ए मैया तेरे द्वारे आज बाला जोगी आयो आयो बाला जोगी आयो ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे आज ऊंचा है तेरा धाम ए कैलाश वाले भोले बाबा कि हम करते तुझको प्रणाम नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया ओ सबसे बड़ा है तेरू नाम भोलेनाथ 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 आले हर हर महादेव. हे जोगी 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 रे आया रमता भमता जोगी आया जोगी जोगी रे आया रमता भमता जोगी आया हे जोगी जोगी रे आज रमता भमता जोगी आया जोगी जोगी रे आया रमता भमता जोगी आया કેવું રૂપ છે મારા પ્રભુનું. ओ अंग भूति गले रुंडमाला शेष नागल उठायो वाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो अरे अंग भूत गले रुंडमाला शेष नागल उठायो वाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो नगर में जोगी आया में भेद न पाया अजब है तेरी माया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. ગોવાળ અને ગોપીઓ ભગવાનને સમજાવે છે, પણ ભગવાન કહે છે કે હવે એના દર્શન કર્યા વગર હું પાછો નથી આવું. દોડી અને ગોપીઓ યશોદા પાસે જાય છે કે માં માં અમારી ભિક્ષા દક્ષિણા લેતા નથી સાધુ. યશોદા કહે છે કે લાવ હું જાઉં. કંચનનો થાળ હોનાનો થાળ ભર્યો અને ભગવાનની પાસે આવીને કહે છે કે લ્યો પ્રભુ તમારે જોઈ એટલું હોનું લઈ લ્યો. અને એનો જવાબ જે ભગવાન આપે છે સાહેબ અદ્ભુત છે. ए भोलेनाथ ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थार भरायो लो भिक्षा झुक जाओ असल पर मेरो बालक डरायो अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना कंचन वर माया શિવજી કહે છે હો, तेरे लाला का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया हो नगर में जोगी आया खुशी में
સમયે ભોલનાથ ભોલનાથ ફળિયામાં એક વૃદ્ધ ગોપ છે, ગોવાળ, પણ શિવના ભક્ત છે. અને શિવજીને ઓળખી ગયા છે. ગોવાળીએ વંદન કર્યા, પ્રભુ આપ જો તમારે મારા ઠાકુરજીના દર્શન કરવા હોય ને શિવજી, તો નંદ રાજાનું જે ખોયડું મકાન રહ્યું ને એની 5 વાર પરિક્રમા કરો અને તમારી પાસે શૃંગી રહીને વગાડવાની એનો નાદ કરો તો પ્રભુના દર્શન થાય. પંચદેવ પરિક્રમ પંચદેવ પરિક્રમ સિંહનાદ પંચદેવ પરિક્રમા કરે સિંહનાદ બજાય સુર શ્યામ બલહારી કનૈયા શૂર શ્યામ બલિહારી કનૈયા અરે સુર શ્યામ બલહારી કનૈયા જુગ શૂર જુગ શ્યામ બલિહારી કનૈયા જુગ જુગ જીવે તારો ગાયો બાલા જોગી આયા નગર બાલા જોગી આયો બાલા જોગી આયા નગર બાલા જોગી આયો બાલા જોગી આયો બાલા જોગી ભગવાને અર્થ કરી યશોદા રડવા લાગ્યા, સાધુ જાતા નથી ને લાલો રડી રહ્યો છે. ગોપીઓએ સમજાવ્યા, માં એકવાર એવું કરો ને, આપણે લાલાને થોડુંક છેટો રાખી, આપણે ક્યાં એની પાસે નજીક લઈ જવો છે. લાલાજી બહુ રડવા લાગ્યા, એટલે ન મન માનતું હોવા છતાં માં યશોદા લાલાને લઈ અને દરવાજો ઉઘાડીને જ્યાં ફળિયામાં આવે એમાં લાલાની નજર શિવજી ઉપર પડી અને શિવજીની નજર લાલા ઉપર પડી. નજર હમારી नजर तुम्हारी नजर ने दिल की नजर उतारी, नजर ने देखा कुछ ऐसी नजर से कि नजर को नजर लग गई हमारी. नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और हरि ये बात कर ली. तुम मुझे देख प्रभु, मैं तुम्हें देखूं, અને देखते ही देखते हरि हो गए एक. ભગવાનની દ્રષ્ટિ શિવ ઉપર પડીને એટલે લાલાજી છાના રહી ગયા અને શિવજીની દ્રષ્ટિ લાલાજી ઉપર પડી, પણ ભગવાનનું સોહામણું મુખ જોઈ અને હરખના આંસુડા આવ્યા. એટલે સંતો કહે છે અત્યાર લગી હરિ રડતા હતા પણ હરિ શાંત રહી ગયા અને હર રડવા લાગ્યા. ભગવાન શાંત થયા, યશોદાને વિશ્વાસ આવ્યો. અરે રે બાપજી, તમારી એક દ્રષ્ટિ પડી અને મારો લાલો છાનો રહી ગયો. તમે તો પરમ તાંત્રિક યોગી છો. ભગવાન કે માં યશોદા, મારી નજર પડીને લાલો શાંત રહી ગયો ને તમારો, એકવાર ખોળામાં આપો, એવા મંત્ર ભણી દઉં, જિંદગી આખી રડશે જ નહીં. યશોદાને વિશ્વાસ થયો, પણ કહેવા લાગ્યા પ્રભુ ધ્યાન રાખજો, તમારા ગળાની અંદર સર્પ છે,
મારો લાલો નાનો છે, આપો તો ખરા. એમાં હળવેકથી માં યશોદા લાલાજીને શિવના ગોદમાં ધરાવે. ગળામાં રહેલા શેષનાગને એમ તો લાવ પ્રભુના ચરણને હું સ્પર્શ કરું. એમ આમ જ્યાં એની ફેણ ભગવાનના પગને સ્પર્શ કરવા જાય અને યશોદાની રાડ પડી ગઈ કે એ બાબા આમ જોવો તો ખરા. ભગવાન કે છે માં ડરોમાં, આ તો એક જ ફેણ વાળો છે. આ તમારો લાલો રહ્યો ને એ તો 5 ફેણ વાળાને નાથી અને એના ઉપર નૃત્ય કરવાનો છે, નાગ નથૈયો બનવાનો. ભાગવતમાં નથી લખ્યું પણ સંતો રસિક એમ કહે છે કે માએ એમ કીધું મારા દીકરાના લગ્નના યોગ તો જોઈ દો. અને શિવજી ગણતરી કરે મરક મરક હસે. વળી યશોદા કે બોલો તો ખરા બાબા. વળી નીચે જન્માક્ષર દોરે અને ગણતરી કરે. બાબા કયો તો ખરા. અને શિવજીએ કીધું કે માં આના લગ્નના યોગની શું વાત કરું, 16,108 છે. ભગવાન શિવ અંતર ધ્યાન થયા છે. આપણો ટાઈમ પણ થોડોક રિસેસ માટે અને મારી બહેનો દીકરીઓને થોડુંક આપણે કૃષ્ણ લીલા ચાલી રહી છે તો એના પ્રેમમાં આપણે પણ ઝૂમીએ. પણ એક સૂચન મારે આજે કરવાનું છે. નોંઘણ વદરા પરિવાર મારો મનીષભાઈ ને મારા બહેનો દીકરીઓ એ બધા એમ કીધું કથા પૂરી સાંભળવી છે. એટલે કાલે એને રિક્વેસ્ટ કરી મને કે બપોર પછી આપણે કથા આમ ચાલુ રાખીએ તો. જો કે અમને વહમું લાગે એમાં સવાલ નથી, પણ યજમાનનું પૂર્ણ સંતોષ આપવો એ અમારો ધર્મ છે. એટલે અમે સમગ્ર ગ્રુપે નક્કી કર્યું છે કે આજે અને કાલે આપણે 8 થી 12 નો સમય છે કથાનો, અને બપોર પછી 3 થી 6 નો સમય છે. એટલે સાંજે આપણે ગોવર્ધન લીલા અને એમાં ઉત્સવ મનાવવાનો છે. શ્રીનાથજીની ઝાંખી જેવો આપણે ઉત્સવ મનાવવાનો છે. યમુના મહારાણી મહાપ્રભુજી અને ભગવાનના રૂપને જોઈ અને ગોવર્ધનમાં આપણે છપન ભોગ આપણે ભગવાનને ધરી અને આપણો ભાવ પ્રગટ કરવાનો છે. એટલે આજે 12 વાગે આપણે કથાને વિરામ આપીશું અને 3 વાગે પાછા આપણે કથાની અંદર ભેગા થશું અને છેલ્લે 1 કલાકમાં પાછા આપણે ગોવર્ધનનાથની લીલા એનો પ્રસંગ ઉજી અને આપણે આનંદ માણીશું. આ મારી અને યજમાન સાથે થયેલી આ વાત તમને બધાને અમે સમજાવીએ છીએ. મનમાં થોડુંક એવું પણ થયું કે ભાઈ પહેલા વહેલા આવતા હોય અને ગંગા દર્શન કરવા જવું હોય હરિદ્વાર, પણ યજમાને એમ કીધું કે ભાઈ અમારી ઈચ્છા છે કે પૂર્ણ કથા સાંભળવી. એટલા માટે એનો આગ્રહ છે. ભગવાન બીજી વાર પણ તમને લાવશે, કથાનો પણ તમે લાવો લ્યો આવી વિનંતી. જાવું હોય ને બાંધી તો શકાય નહીં, જઈ શકાય, પણ કથામાં મજા આવતી હોય તમે બધા રોકાજો. અને 3 થી 6 આપણે કથા કરવાની છે. તો આવો 5-10 મિનિટ આપણે ચા પાણી પીએ, થોડાક ફ્રેશ થઈ જાઓ અને સંગીતનું એક રાઉન્ડ લઈ અને ભગવાનની બાલ લીલાને આપણે આગળ વધારીએ. કૃષ્ણ કનૈયા